على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة البقرة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى موجها عباده المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. الله سبحانه وتعالى በቃለ መሐላ በስሙ በመፈጸም መልካም ወይም ሰናይ ተግባር እንዳትሰሩ ከመጥፎ እንዳትጠነቀቁና ወትስሊሑ በይነ الناس በሰዎች መካከል እንዳታስታርቁ መጋረጃ ወይም አጉራ እንቅፋት አታድርጉት ይላል። ርዶተን ማለት ማኒዓን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በአንዳንድ ስራ ላይ ተሰማርተው ችግር ሲያጋጥማቸውና ሲበሳጩ ይምሉና ከዛሬ በኋላ እንዲህ አይነት ስራ ውስጥ ላልገባ እርም ያርግብኝ ወላሂ ብለው ራሳቸውን ይገድባሉ ማለት ነው። ይሄም ማድረግ የለባችሁም። በእኔ ስም እየማላችሁ ኸይር ላለመስራት እንቅፋት መፍጠር አይገባችሁም ይላል። ወላ ተጃሉ القسم بالله እንደማለት ነው። በአላህ መማለን ዑርዶተን መከላከያ ወይም አጉራ በር መዝጊያ አታድርጉት ማለት ነው። የአይማኒኩም ሚን አጅሊ አይማኒኩም ስለማላችሁ አንተ በሩ አላ ተበሩ እንደማለት ነው። ኸይር ላትሰሩና ወተተቁ አላህ ላትፈሩ ወትስሊሑ በይነ الناس የታረቁትን ሰዎች ላለማስታረቅ እንቅፋት አታድርጉ። ወላህ ሰሚዑን አሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚባለውን ሁሉ ሰሚ የሚደረገውንም ሁሉ በጥልቅ አዋቂ ነው በማለት ያስጠነቅቃል። እና ይሄ ባለፈው ሳምንት በአንድ መልኩ ተተርጉሞ ነበረ። በሆነ ባልሆነው የአላህን ስም መሐላ በማያስፈልግበት ሁሉ አትጨቅጭቁና አትዳፈሩ ለማለት። ሁለተኛው ትርጉም ደግሞ አሁን የተባለው ነው ማለት ነው። በአላህ የሚምለው አንድ ሰው አንድ ነገር ለማጠንከርና አቋሙን ለመግለጽ ነው። እንዲህ ላልሰራ ወላሂ ወይም እንዲህ ልሰራ ወላሂ ብሎ ተተናገረ በኋላ ያን ነገር እንዳለው ከተወጣ ያው መሐላውን አክብሯል ማለት ነው። በተቃራኒው ከሆነ ደግሞ የከሻረው መሐላውን አፈረሰ ማለት ነው። እና በመሰረቱ መሐላ የሚፈለገው ለዚህ ነው። ለሆነ ላልሆነ ነገር አይማልም። ለትንሽ ነገር ለትልቁም ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው እንደ መንደርደሪያ የአላህን ስም ሁል ጊዜ ያፍ መክፈቻ ያረጋል ማለት ነው። ወላሂ እንደዚህ ነው፣ ወላሂ እንዲህ አይደለም፣ ወላሂ በቃ የመንደርደሪያ ቃል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኸጠእ ነው። የአላህን ስም መዳፈር ማማል ያለበት አንድ ሰው ቁም ነገር አንድ ነገር ሲናገር ሰዎች የሚያምኑት ከሆነ መማል አያስፈልግም ጭራሹን። ግን ሰዎች አልተዋጠላቸው ትንሽ ቅር ያላቸው መሆኑን ሲያይ ግንባራቸውን አነቦ ወላሂ እንደዚህ ነው አትጠራጠር ትለዋለህ ማለት ነው።
ቅሬታውን ለማስወገድና ለማረጋገጥ እንጂ ዝም ብሎ የሚያምንህ ሰው ላይ ጭራሹ መማል አያስፈልግም ማለት ነው። ሁለተኛው ሰዎች እንግዲህ አንዳንድ በሽምግልና ስራ ሲሰማሩ ወይም አንዳንድ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ የጣልቃ ገብተው ሚና ሲጫወቱ እንቅፋቶች ያጋጥሟቸዋል ማለት ነው። የሚያበሳጭ የሚያናድር ነገር ያጋጥማል። ሰውን ለማስታረቅ ትደክማለህ ተላይ ተታይ፣ ሰዎች ግን ግርር ይሉብሃል ማለት ነው። አንተንም እስከ መሳደብ እስከ ማዋረድ የሚደርስ ሰው ያጋጥምሃል። ያነ ትናደድና ወላሂ በእናንተ ጉዳይ ደግሜ ላልገባ፣ እንዳውም አንዳንዱ በእነሱ ብቻ ሳይሆን ሽምግልና የሚባል እርሜ ያርግብኝ ካሁን በኋላ ብሎ ይምላል ማለት ነው። እና በአካባቢ እንግዲህ ኸይር ነገር ለመስራት ሲያስተባብር አንተ ምን አገባህ ብሎ እንቅፋት ይፈጠርበታል። ወይም መጥፎ ሙንከር ነገር ለማስወገድ እንትን ሲል አርፈ ተቀመጥ ይሉታል አጉረዘለሎች ማለት ነው። የዛ ጊዜ ይናደድና ተስፋ በመቁረጥ ይምላል ማለት ነው። አሁን ሌሎቹ እንደዚህ እናደርግ እንዲህ አይነት ጉዳይ አለ ብለው በሚጠይቁ ጊዜ አይ እናንተ ሞክሩ፣ እኔማ በበኩሌ ደክሜ አቅቶኛል፣ እጄን አንስቻለሁ፣ በእንዲህ አይነት ጉዳይ ደግሜ ላልገባ ምን ያለሁኝ መሐላ አለብኝ ይላል ማለት ነው። መሐላ የማለው ለምንድን ሆነ? አሁን ለኸይር ሳይሆን ለሸር ሆነ ማለት ተገለበጠ። በአላህ ስም ኸይር ላልሰራ ምን ያለው፣ በአላህ ስም ሙንከር ላልከላከል ምን ያለው፣ በአላህ ስም አላህን ላልፈራ ምን ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በአላህ ስም ማል ያለብህ አላህን ለማክበር እንጂ አላህን ስም ለመዳፈር መሆን የለበትም። እሱ የወደደውን ነገር ላሰራ ከማልክ ምኑ ላይ ነው ያዓዘምከው? እሱ የጠላውን ነገር ላትቃወም ተማልክ ምኑ ላይ ነው ጌታን ያከበርከው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ማድረግ የለባችሁም። እንዲህ እናድርግ መሐላ አለብኝ፣ እንዲህ አታድርግ መሐላ አለብኝ ከሆነ መሐላ የኸይር ስራ መከላከያ አጉራ ሆነ ማለት ነው። ይህን ማድረግ የለባችሁም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና ምን ይደርግ እንዲህ አይነት መሐላ ካለበት ማፍረስ አለበት ማለት ነው። ኸይር ላልሰራ ወይም ደግሞ መጥፎ ላልከላከል ብለህ ከሆነ የማልከው በጊዜው ተናደህ ተበሳጭተህ አድርገሃል። ግን ኋላ ያን ነገር ሙራጃዓ አድርገህ ተኸይር ስራ ተገድቤ እስከመቼ ነው የምኖረው? ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ሲሰራ ያያየሁኝ ዝም ምለው እስከመቼ ነው ብለህ ያንን መሐላህን አፍርሰህ እንደገና የሚጠበቅብህን ሚና መቀጠል አለብህ ማለት ነው። እና ይሄ አላህን ማዓዘም አይባልም። አላህን ማዓዘም ማለት ሻኢሩን ማክበር ነው። ወመን يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب እንዳለው አላህ የወደደውን ነገር በሰራ ቁጥር የከለከለውን በከለከልክ የጠላውን በጠላህ ቁጥር ነው አላህን ማክበር። በስሙ ብቻ ዝም ብለህ እንዳልሰራ ታልክ በአላህ ምን ያለውን ይሄን ታረኩኝ መሐላ የፈረሰብኝ ማለት ነው ወንጀል ይመጣብኛል ብለህ እንዳትል አፍርሰውና ከፋራ ክፈል ማለት ነው። መሐላው ይፍረስ። ለዚህም በሐዲሱ ግልጽ አድርገውታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማን ሐለፈ አን yuti አላህ فليطيع አላህን እገዛለሁ ኸይር ሰራለሁ ብሎ የማለት ሰው ጥሩ ነው የግፋበት በኸይሩ ስራ ባይምልም ኸይር መስራት አለበት ተማለ ደግሞ የበለጠ ሙአከድ ይሆናል መሐላውንም ለመወጣት ሲባል ማለት ነው። ወመን ሐለፈ አን يعصي الله فلا يعصيه አላህን ወነጅላለሁ ብሎ ከሆነ አላህ የማይወደው ነገር ሊሰራ ከሆነ የማለው ያ ደግሞ فليكفر ثم ليراجع ከፈራውን ይክፈልና ወደዛ ስራ እንደገና መመለስ አለበት ነው እንጂ የተባለው ለኸይር ነገር ሁሉ እንቅፋት እኔ መሐላ አለብኝ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም ምትል ከሆነ ዲድ ተቃራኒ ሆነ ውጤቱ ማለት ነው። አላህን ለማክበር የሰራው ስራ እንደገና የአላህን ዲን ለማጉደፍና ግዴታህን ላለመወጣት መከላከያ መሆን የለበትም የአላህ ስም የሚለው ለዚህ ነው ማለት ነው። لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم الله ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala በቃለ መሐላዎቻችሁ ውድቅ በሆኑት ክፍሎች አላህ አይከታተላችሁም አይቆጣጠራችሁም ይላል። ማለት ቅድም መግቢያው ላይ እንደተጀመረው ሰዎች አንዳንድ ልማድ አለባቸው። ቃለ መሐላ ሁሉ ጊዜ ያፋቸው መፍቻ ያረጉታል ማለት ነው። ላ والله በላ والله ይላሉ። በተለይ አረቦቹ ያበዛሉ እንዲህ አይነት ነገር ማለት ነው። እና በአላህ የሆነብኝ እንደዚህ ነው ወላሂ በአላህ እንደ አይደለም ማንኛውም የሚናገረው ነገር መንደርደሪያ ቃሉ አላህ ብቻ የሚለው ቃል ይሆናል። ወላሂ የሚል ወላሂ አሁንም ወላሂ አንድ መጅሊስ ላይ ማአት ጊዜ ተቆጥራለህ በአንድ ሰው ቃል ማለት ነው። እና የዚህ አይነት ልማድ ያለባቸው ሰዎች አሉ። መማል ፈልገው ሳይሆን ለምዶባቸው ነው።
ሲናገሩ ይህን ቃል መክፈቻ ያረጉታል ማለት ነው። የዛ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ተልባቸው ልማል ብለው ወስነው እስካልማሉ ድረስ ነው የሚለው። ዝም ብሎ አፋቸው ቀድሞ ስለመጣባቸው ቢናገሩ ያም በተናገሩ ቁጥር በከፋራ አይጠይቃቸውም ነው የሚለው። በከፋራ አይጠየቁም። ለምን? ኢነማ አልአዕማሉ ቢንኒያት ነው። ኒያ የለውም። ልማል ብሎ ሁን ብሎ ያደረገው ሳይሆን አፉ ስለለመደበት ነው የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ብትጠይቀው ወላሂ እንደዚህ አላረግም ወላሂ እንዲህ አረጋለሁ ይላሉ። መላሃል እኮ ሲሉ ኋላ ድንግጥ ይላል ራሱ። ምክንያቱም ለማላ ብሎ አይደለም የሚያደርገው ልማድ ስለሆነበት ነው ማለት ነው። በዚህ አይነቱ መሐላ አላህ አይቆጣጠራችሁም አይከታተላችሁም ለጓለው አላህ ራሱ ውድቅ ነው። ምክንያቱም ያለ ንያ ያለ እቅድ ዝም ብሎ የሚነገር ነገር ስለሆነ ይህ አይነት መሐላ አለብን ብላችሁ አትሳቀቁ። በመሐላዎቻችሁ ሁን ብላችሁ ወላኪን ወአኺዙኩም ቢማ ከሰበት ቁሉቡኩም ቢማ አቀደት ቁሉቡኩም ልቦቻችሁ መማል አለብኝ ብለው አምነውበት በእቅድ የተማለ ሲሆን ብቻ ነው ከፋራ የሚያስከትለውና ከፈረሰ የሚያስጠይቀው። አለበለዚያ ባፉ ስለለመደበት የተናገረው ያ ቢቆጠር በአንድ ቀን ብቻ ማአት ከፋራ ሊመጣበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ረህማን ረሂም ነውና ሰዎች የዚህ አይነት ልምድ ያለባቸው ሰዎች እንዳይቸገሩ ይሄንን አልቆጣጠራቸውም ማለት። ይሄን ማለት ግን ቀጥሉበት በዚሁ ማለት አይደለም። ይሄን መጥፎ ልማድ ማስወገድ አለበት። ግን እስከሚያስወግድ ድረስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ሩክሷ ሰጠ ማለት ነው። እና ዝም ብላችሁ አልቆጣጠራችሁም እንደለመድክ ባለህበት ቀጥል ማለት ሳይሆን ይሄ አይነት ልማድ የተጠናወታቸው ሰዎች ልማዳቸውን እስከሚያስተካክሉ ድረስ የአላህን ስም ዑርዱ አታድርጉ ብሏል መጀመሪያውንም። ያንን ለጊዜው አፉ እየገባ ዝም ብሎ የሚናገረውን መሐላ በከፋራ አልጠይቀውም ይላል ማለት ነው። ወላኪን yuአኺዙኩም ግን አላህ የሚቆጣጠረውና የሚጠይቃችሁ ቢማ ከሰበት ቁሉቡኩም ቢማ ተቀደት ቁሉቡኩም ቢልኢቅሳም በዚህ ጉዳይ መማል አለብኝ ብላችሁ ከልባችሁ ተነስታችሁ ባደረጋችሁት መሐላ ነው። ወላሁ ገፉሩር ረሂም አላህ ለማንኛውም ምህረተ ሰፊና ሩህሩህ ነውና የምትችሉትን እያደረጋችሁና እየተጠነቀቃችሁ የማያቅታችሁን ደግሞ ታቅም በላይ የሆነውን እንደዚህ አስተያየት ያረጋል። መሐሪና ሩህሩህ ነውና ይላል ማለት ነው። ሐሊም ታጋሽ ነው። ገፉሩን ማለት ለذنوب ወንጀሎችን የሚምል የፈለገው ያህል ቢበዛ ተጌታ ምህረት አይበዛ ማለት ነው። ሐሊሙን ላ ያዕጀል ቢልዑቁባ እንደገና ደግሞ ታጋሽ ነው። አንድ ሰው ተሳስቶ ባደረገው ነገር ወዳውኑ ልቅጣው ከማለት ይልቁንስ ልማረው ማለትን ይመርጣል ማለት ነው። ግን ይሄን ሁሉ የአላህን ጉፍራንና ሒልም አልፋችሁ ታበዛችሁት የዛ ጊዜ የምትጠየቁበት ጊዜ ይመጣልና ጠንቀቅ በሉ። በስተታችሁና ታቅም በላይ በሆነው እኔም እንዳልፋችኋለሁ እያለ ነው። እንተባበር ነው ጉዳዩ። للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ሌላው ማህበራዊ ጉዳይ ይሻገራል ማለት ነው። ኢላ የሚባል መስአላ አለ በፉቃሃዎች በየመዛሂቡ የሚነገር ስለሱ መነሻው ይሄ አያት ነው ማለት ነው። ኢላ ማለት በፍች ዙሪያ በባልና በሚስት ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ የሚመጣ ነገር ነው። ከፍች ጋራ የተያያዘ መሐላ ማለት ነው። ዝም ብሎ መሐላ ሳይሆን መሐላ ስለተነሳ በተለይ ደግሞ በፍች ዙሪያ የምታረጉትን መሐላ ስርዓት መያዝ አለበት ሊል ነው አያይዞ ማለት ነው። للذين يؤلون من نسائهم ለነዛ ከባለቤቶቻቸው የሚምሉ ለሆኑት ክፍሎች ደግሞ ተረቡሱ 4 አሽሁር 4 ወር ያህል የመጠበቅ ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል ይላል። ፈኢንፋኡ በዛ በ4 ወር ውስጥ የማሉበትን ነገር እንደገና ለማስተካከል ቢመለሱ فإن الله غفور رحيم አላህ ምህረተ ሰፊና ሩህሩህ ነውና ምንም አይደለም። በተወሰነ ጊዜ ቃለ መሐላ ቢፈጽሙ አያስጠይቃቸውም። ያው ምክንያት ይኖራቸዋልና የማሉበት ማለት ነው። ወይን አዘሙ ጦላቅ በዚሁ ላይ ቀጥለው ደግሞ ቁጣው በዝቶ ፍችን አወርዳለህ የሚል ቁርጥ ሐሳብ ካላቸው ደግሞ فإن الله سميع عليم አላህ የሚባለውን ሁሉ ሰሚና የሚታሰበውን ሁሉ አዋቂ ነውና ዳርዳሩን መሄድ አያስፈልግም። ፍች ፈልጎ እንደሆነ በግልጥ ሊያሰናብታት ይገባል ማጉላላት ሳይሆን ማለት ነው። እና ይሄ ኢላ የሚባለው ምንድነው? ሰውየው ያው ሚስቱ ጋራ ይቃቃራል ማለት ነው። በሚቃቃርበት ጊዜ ሊቀጣት ይፈልጋል ማለት ነው።
በሚፈልግበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ሊፈታት አይፈልግም፣ ግን እንድትስተካከል ነው። አንዳንድ ነገር ያላትን መጥፎ ባህሪያት እንድታሻሽል እርምጃ ይወስድባታል ማለት ነው። ኢላ የሚባል ነገር ምንድነው? አብራው እያለች ሳይፈታት ወላሂ ካንቺ ጋራ ደግሜ ላልገናኝ አላልቀርብሽ ብሎ ይምላል ማለት ነው። በሚምል ጊዜ የተወሰነ ጊዜ እንግዲህ ይርቃታል። የዛ ጊዜ እሷ ስተቷን ትገነዘባለች ማለት ነው። በዚህ መልክ እንግዲህ ለማስተካከል የሚጠቀሙት ዘዴ ነበረ ማለት ነው። በጃሂልያም ያለ የተለመደ ነበር። እስላምን በመሰረቱ አጸደቀው ይሄን ነገር ማለት ነው። ግን ገደብ አደረገለት። ያለ ገደብ የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ መቀጣት የለበትም። ማንኛውም መቀጫ ነገር መጠንና ገደብ ተደርጎ በጥፋቱ ልክ ነው አንድ ሰው መቀጣት ያለበት ማለት ነው። ሴቶች በሆነ ባልሆነ ነገር ጥፋት በሚደጋግሙ ጊዜ ወንዶች የተለያየ የርምት ዘዴዎችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። አንዳንዱ ያው ዱላ ይዳኘኛል ይላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ስድብ፣ አንዳንዱ ደግሞ ማስጠንቀቂያ፣ ሁሉም ራሱ መፍትሄ ያለውን ነገር ያደርጋል ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ በሰል ያሉት ብልህ የሆኑት ይሄ ሁሉ በየቀኑ እንደ አህያ ዱላ ማምሳት የለብኝም ይልና እንደሚገባት እንኳን ያውቃለሁኝ። አሁን ያኩርፌ 2 ወር ሰርቶ ዝም ብላት የዛ ጊዜ ትሾራለች ብሎ ያስባል ማለት ነው። ይሄ ብልሆች ዘዴ ነው። በተለይ አማራጭ ያለው ሰው እሷ አይጎዳም ማለት ነው። እሷ ብቻ ናት የምትጎዳ አይደል? እና ዝም ሲላት እሷ እንግዲህ ምን አጠፋው እያለች ለማመጥ ትጀምራለች እንደገና ማለት ነው። ይህ አይነቱን ነገር እሷን ለማረምና ለማስተካከል እስከሆነ ድረስ በመሰረቱ ቀበለዋለሁ አላህ። ግን ደግሞ አንዳንዶቹ በዚህ መልክ ዝም ብለው ብዙ ዘመናት የሚቀጡ አሉ ከሚገባው በላይ ማለት ነው። ምናልባት እሱ ሌላ ሴት አለችው ምንም የጎደለበት ነገር የለም፣ እሷን አመት ድረስ ሊዘጋት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ልክ አይደለም። ለምን አመት ድረስ ለምን 6 ወር ድረስ ትቀጣለች? መቀጣት ካለባት በመጠኑ ነው የምትቀጣው አለና ገደብ አደረገለት ማለት ነው። እና ከባለቤቶቻቸው ላይ ቀርቡ የሚምሉ ሰዎች ይኡሉነ ማለት ያህሊፉነ ማለት ነው። እና ወላሂ በጌታ ምን ያለው ደግሜ አንቺን ላልቀርብሽልና ይምላል። ከዛ በኋላ እሷ እንግዲህ ራሷን መገምገም ትጀምራለች ማለት ነው። ይሄ ነገር የመጣው በእኔ ጥፋት ነው ማለትን ታቅና ያ የነበራትን ደካማ ጎኗን አስተካክላ እንዲመለስላት ደይ ትጠናለች። እሱ ግን ገና ነሽ እያለ ይቀጥላል ዝም ብሎ ማለት ነው። ይህን እያላችሁ ብዙ ጊዜ ሴቶችን ማጉላላት የለባችሁም። እንግዲህ አስፈላጊ ከሆነ በመጠኑ ፈቅዳለሁኝ ይላል። 4 ወር ድረስ ይቻላል። 4 ወር ድረስ እሷን ያው ምን ያለሁኝና ታንቺ ጋር ጉዳይ የለኝም ብለ ዘወር ማለት ትችላለህ። ምክንያቱም 4 ወር ድረስ ሴቶች ስሜታቸውን መቆጣጠር ይችላሉ ይላል በተጅሪባ። ሴቶች ራሳቸው ተጠይቀው ይሄን አረጋግጠዋል። ለምን 4 ወር አለ? 4 ወር ድረስ ብዙ አያሸንፋቸውም ሸዋ ማለት ነው። ከ4 ወር በኋላ ግን በጣም ይከብዳቸዋል፣ መቀጠል አይችሉም። ከዛ በኋላ ግን ዝም ብሎ ከቀጠለ እነሱ የማይችሉት ደረጃ ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ምስጢር አዋቂ ነውና 4 ወር ድረስ መጠነኛ ቅጣት ስለሆነ እሷም ያላትን ደካማ ጎን እንዲታረም ራሷን እንድታስተካከል እንደ ማልክ ቀጥል ፈቅጀልሃለሁኝ እለዋለሁኝ ወንዱን ማለት ነው። ፈኢንፋኡ 4 ወሩንም ግድ ሙላ ማለት አይደለም፣ ቢበዛ 4 ወር እንዳያልፍ ለማለት ነው። አወርም ሊበቃ ይችላል፣ 2 ወርም ሊበቃ ይችላል፣ ከዛም ያነሰ ከዛም የበለጠ። ግን ዝም ብሎ ያለ ገደብ መቀጠል አይፈቀድም ነው የሚለው። ፈኢንፋኡ እነዚህ የማሉ ወንዶች ታዲያ በዚህ በ4 ወር አርማቸው ላይ እያሉ በመሐከል እንደገና ይበቃታል ካሁን በኋላ ልመለስ ብሎ ከተመለሱ ፈኢነላህ ገፉሩር ረሂም፣ ለእንዲህ አይነቶቹ ተመላሾች በዚህ ቀደም ሲል ባሳለፈው ጊዜ በወንጀል አይጠይቀው ምህረተ ሰፊና ሩህሩህ ነውና ይላል። ለምን እሷ አንድ ነገር አጥፍታ አናዳው ነው እንዲህ አይነት እርምጃ የወሰደው፣ ዝም ብሎ አይደለም። ሰው ሚስቱን ዝም ብሎ ሊዘጋ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ለርምት ብሎ የወሰደው እርምጃ እስከሆነ ድረስ በወንጀል አልጽፍበትም ቶሎ ከተመለሰ። ግን ከሚገባው በላይ ታሰቃያትና ተጎዳት በወንጀል እሱም ደግሞ የሚጠየቅበት ሁኔታ ይመጣል ብሎ አዳላውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ወይን አዘሙ ጦላቅ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደዚሁ በቃለ መሃል ላይ ይጀምሩትና ከዛ በኋላ ጉዳዩ እየተራዘመ ሄዶ ፍቅራቸውም እየደበዘዘ ይመጣና በዛው ላይ ደግሞ ፍቻ ያስከትልበታል ማለት ነው። መጀመሪያ ኢላ ያረጋል፣ የተወሰነ ጊዜ ያው ከሷ መራቅ አለብኝ ብሎ ይምላል ማለት ነው። ውሎ ታደረ በኋላ እንደገና እሷን እንዳውም እንደማይፈልጋት ይወስንና
በኢላ ነገ ዛሬ መለስልኛል እያለ በተስፋ እየጠበቀች እያለ ተነጭራሹ ተፈተሻል የሚል ዜና ይነገራታል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ችግር ነው፣ እሷን ያው ይጎዳል ማለት ነው። ስለዚህ ወይን አዘሙ ጦላቅ መጀመሪያውኑ ኢላኡን ለፍች መንደርደሪያ ከሆነ ያደረገው ጦላቅ ወስነው ከሆነ ወንዶች ይህን ሲሉ ማለት ነው ፈኢነላህ ሰሚዑን ዓሊም የሚሉትን ሰሚ የሚያስቡትን አዋቂ የሆነ ጌታ ነውና ለምን ታጉላላታለህ? እንደማትፈልጋት ከወሰንክ መጀመሪያውኑ አሰናብታት። ወይም ደግሞ እንደጀመርክም መፍታት አለብኝ የሚለው ሐሳብ ከመጣ በኢላ ይሄን ያህል ወር መቀጣት አለባት። እንደገና ደግሞ ከዛ በኋላ ትፈታለች ማለት ድርብርብ ቅጣት ነው ማለት ነው። እንደዚህ መሆን የለበትም። ፍች ፈልገህ እንደሆነ ቀጥታውኑ አሰናብታትና ቁርጡን አሳውቃት። ለምንድነው ተንኮል አስበህ እሷ ከነገ ዛሬ ይመለስልኛል እያልክ የምታጉላላት ለማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም በኩል መጎዳዳት እንዳይመጣ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሰረቱ ሴቶች በሚያጠፉ ጊዜ ለዛ ለጥፋታቸው መፍትሄ ነው የተባለ እርምጃ መወሰዱ ለወደፊት ለትዳሩ ቀጣይነት ጥሩ ነው እርምት ነውና ማለት ነው። ዝም ብለህ እሷ የፈለገችውን እያደረገች የፈለገችውን እየተናገረች ዝም ታልካት ራስ ላይ ትወጣለች። ግን ማረሚያ እርምጃዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። እነዛ ማረሚያ እርምጃዎች ደግሞ መጠን ያለፉና እሷን ደግሞ የሚጎዱ መሆን የለባቸውም። በመጠኑ እሷን የሚያስተካክሉ የሚመክሩ ከሆነ ተቀባይነት ይኖረዋል። ከዛ አልፈህ ከሄድክ ግን ችግር ይሆናል ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله